برنامه فوتبال تاجیک در شهر باستانی باختر قرار داریم. اینجا فینالی نوبتی پریمچ جام تاجیکستان میان دسته‌های استقلال شهر دوشنبه و کوکتاش ناحیه رودکی برگزار می‌گردد و باید بگویم که برای برگزار شدن اطمینان داریم یک فینالی خیلی زیبا. اینجا همه شرایط‌ها مهیا هستند. می‌بینیم که ورزشگاه با آهستگی مالامال مخلصان می‌شود. دستان در کارم کوشیدند که این ورزشگاه را به طریق به اصطلاح ایدئالی برای برگزار کردن این فینال آماده کنند. تلویزیون هم آماده است برای ثبت مستقیم این فینال. خلاص همه دستاندرکاران آن چیزی که با آنها با عهده آنها بود اجرا کردند و مخلصان هم با آهستگی وارد ورزشگاه میشوند و باوری داریم که یک فینال زیبا را انتظار خواهیم بود. و دوستان گرامی، یک نکته دیگر هم باید ذکر کنیم که البته دسته استقلال چون برنده چندین مراتب جام تاجیکستان اینک بار دیگر به فینال این بازی برآمده است، اما برای کوکتاش این اولین مراتب است که در چنین یک بازی مقابل استقلال بازی میکرد. و هم نکته دیگر این است که طی 3 سال اخیر این مراتب دوم است که یک دسته از لیگ عالی و یک دسته از لیگ یکم میانی هم برای به دست آوردن جام تاجیکستان مبارزه میبرند. خلاص همه چیز آماده است. ما انتظار هستیم که یک فینال زیبا را با هم ببینید. اگر برای استقلال رسیدن تا فینال اندک ساده بوده، در این راه با دسته‌های چون ماهیر، روشن و اسخط هوا خورد، اما کوکتاش تا روبرو گشتن با استقلال در فینال گرندهای فوتبال تاجیک فایزکند، خطلان و خوجند را مغلوب ساخته به قول در این راه یک فرار کرد. سایوالی شقربانوف دیرکتوری گنرالی لیگ فوتبال تاجیکستان. سایوالی می‌بینم که سال تا سال شکوه و شهامت جام باز هم بالاتر و بالاتر می‌رود. تشکر زیاد. واقعا هم اگر سخن در مورد مقام، نفوذ و سطح مسابقه جمهوری برای دریافت جام تاجیکستان ابراز نماییم، مسابقه مذکور از لحاظ درجه بندی پس از چمپیونات تاجیکستان گویم که زینه دوم رو اشغال میکند، چون که غالبی مسابقه مذکور راحت پیدا میکند به بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. راحت پیدا نمودن به بازی های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا نفوذ اعتبار مسابقه مذکور را باز هم بالاتر برده است و ببینید که سال تا سال سطح بازی ها، رقابت پذیری بازی ها، شکوه و شهامت مسابقه مذکور باز هم بالاتر گردیده است. از لحاظی که تکرار هم شود ابراز می نمایم، غالبی مسابقه مذکور راحت پیدا میکند به جام کنفدراسیون فوتبال آسیا. میبینیم که یک دسته از لیگ یکم و یک دسته از لیگ عالی است. اصلا این پیش بینی میشد همین خیل چگونه این صورت گرفت؟ واقعا گفتن ممکن است که سطح لیگ یکم ما هم خیلی بلند شده است. از روی مشاهده های خود همین مسابقه جمهوری برای دریافت جام تاجیکستان تحلیل ها نشان میدهد که بازی ها عموما بازی ها دسته های اشتراکی از لیگ یکم بسیار هم بازی های خوب هم نشان دادن. خود گواهی گفته ها خود دسته کوکتاش می باشد که ببینید 4 دسته لیگ عالی رو به قول یک طرف کرد، از راه بیراه کرد و راه پیدا نمود به بازی فینالی. سایوالی میبینم که هر سال فینال جام تاجیکستان در هر شهر ناحیه ها برگزار میشه. این ابتکارات فدراسیون است و به چه خاطر است؟ این یک اقدام نجیب محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای باز هم عمومی گرداندن فوتبال در سرتاسر قلمرو کشور میباشد. از فرصت مساعد استفاده برده از نام رهبریت لیگ فوتبال تاجیکستان به محترم رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان، شهر باختر و کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای مساعدت در تشکیل و برگزاری بازی فینالی جام تاجیکستان اظهار سپاس و منتداری خویش را بیان می‌نماییم. Подготовка к матчу к Истеклолу была нормально, хорошая. Единственная проблема, что мы потеряли центрального защитника Холмурода Назарова.
Ну, это футбол, надо к этому быть готовым, что бывают красные карточки, желтые карточки, сегодня без него, но я думаю, что он с нами будет. По поводу того, что истекло, ну, знаете, финал есть финал, и истекло команда, ну, сами знаете, самая титулованная команда в Таджикистане, и если мы сегодня дадим достойную игру, я думаю, что болельщикам было очень приятно, что не просто мы вышли в финал, а достойно вышли в финал, и в финале показали хорошую игру. ба дастаи ноҳияи рӯдаки куктоши лигаи якум бурдворӣ хонам ва меҳмони имрӯзаи мо истиқлол як дастаи пурқувват аст ба мо ҳам бурдворӣ хонам ба ҳамаи мухлисон ғалаба ва пирӯзиро хонам. мо мухлисон аз ноҳияи рӯдакӣ омадем ки имрӯз кубоки тоҷикистон будааст. ин аз дур омадем ки мо вай дорем ки бо умед дорем ва вай дорем ки Куктош чемпион мешавад. бояд Куктош ҳаракат кунад, ғалаба кунад. Истиқлолам командаи бақувват аст. бозӣ шавқовар мешавад. албатта бозиро хушур тамошо мекунем. хай ҳар душондаи муваффақият. хуб инак баъд аз чанд лаҳзаи бозии финалӣ миёни дастаҳои Истиқлол ва Куктош шурӯъ мешавад ва чӣ гуна дида истодаем ҳоли мухлисони зиёде аз ноҳияи рӯдакӣ барои дастгирии дастаи худ омаданд ва воқеан бояд бигӯем ҳам мухлисони дастаи Истиқлол ҳам кам нестанд. хуб охирин лаҳзаҳои омодагӣ ва мову шуморо як бозии хеле пурҷаззобе дар пеш аст. моро тарк накунед. бозӣ оғоз шуд ва Куктош ба ҳайси намояндаи лигаи якум комилан тасмими дар хати дифоъ нишастанро надошт. зиёда аз ин ба дастаи ноҳияи рӯдакӣ муяссар шуд ки дар дақиқаи сеюми дидор аллакай ҳисоби бозиро кушояд. муҳаммад Гулаев аз дарҳамбарҳамӣ дар ҷаримагоҳи Истиқлол истифода карда тӯбро вориди дарвозаи Рустам Ятимов кард. албатта голи зуд зада нақшаҳои Истиқлолро каме тағйир дод ва онҳо то дергоҳ ба худ наомаданд. фақат то 10 дақиқа мондан ба фарҷоми қисмати аввал ҳуҷумҳои мавқеъгиронаи Истиқлол қавитар шуда та ҳуҷумсари дарвозаи Куктош афзуд ва албатта ин самар овард. баъд як партофт ба ҷаримагоҳи Куктош Сулаймон Собиров тӯбро вориди дарвозаи худашон кард. бо ҳамин ҳисоб дастаҳо ба танаффус рафтанд. бозӣ маъқул шуд. بسیار هم بازی جالب دقت است و از فرصت مناسب استفاده بوده ما رو قید کردیم که ما که دسته پنجشنبه که نماینده لیگ یکم است نماینده لیگ ما در امروز در فینال است برای ما هم یک افتخار است که نماینده ما امروز در فینال جام جمهوری برآمد کردن برآمد خوب بازی نماینده‌تون معقول شد یا نه؟ البته بهترین بازی خوب است و هر دو دسته
бозии хуб бурборӣ тавонот доранд. голи зуд зада шуда фикр мекунам андак бозии Истиқлолро шикаст. Андак барои интизор набуданд ки дар дақиқаҳои аввал ба дарвозаи гол мехӯранд бо ҳолатҳое буданд ки бо голи дуюм ҳам зада мешуд. Хайни футбол аст. дери баъд ба худ омадан Истиқлол ҳарчанд ки ҷа худгол буд онҳо гол назад. Бале боли ба худ омадан фурсати думи голзанӣ ҳам дастаи Куктош дошт. дар қисмати дуюм чиро интизор шуда мумкин аст? Ба ҳар сурат мусовӣ аст, инҷо мусовӣ намешавад. албатта оҷа инҷа мусовӣ нест. Ба ҳар ҳол баъди дар дақиқаҳои охир вақте ки дастаи Истиқлол ҳисоб баробар мекунад боз камтар нисбати худ камтар боварӣ зиёд пайдо кард. ба баръакс Куктош андаке қафонишинӣ карда истодад. Лекин ман боварӣ дорам ки барои Куктош роҳи қафогардӣ нест. ба ки мухлисӣ мекунед агар махфӣ набошад? ба ҳарда ба бозии зебо. ба бозии зебо? бале. бисёр хуб. дар дуюм қисмат чиро интизор шуда мумкин аст? дуюм қисмат бозӣ хеле бозии хуб мешавад. ман фикр мекунам ки тимо камтар оҳистатар бозӣ мекунанд ки ягон чашад. фикр мекунам ки голи зуд задаи дастаи Куктош андаке бозии Истиқлолро шикаст. не чи футбол ба як гол задан бозӣ намешавад. 45-90 минут бозӣ баъд вақти идовар систокро мекашад баъд малум мешавад. тамошои хуб барои шумо. Тамом. саломат бошед. ташаккур. как вам игра? Ну, первый тайм прошел в обоюдоострой удовольствие игре. Конечно, команда Куктоша продемонстрировала характер на площадке. Но я думаю, что Истиқлол из-за того, что очень опытные игроки у команды, игроки очень опытные, я думаю, что поэтому раз за разом они угрожали воротам, что в итоге следствие команда Куктош из-за прессинга забила себе. Я думаю, что прессинг повлиял на это. Но во втором тайме, я думаю, игроки Истиқлола добьются своего. Вы за кого болеете, между прочим? За Истиқлол. Давайте, удачи вам. До свидания, Хорошего спасибо. просмотра. До свидания. қисмати дуюми бозӣ айнан ҳамранги қисмати якум буд. Куктош ҳуҷум мекард ва Истиқлол аксулҳуҷум. дар дақиқаи 61 бозӣ бошад душанбегиҳо дар назди ҷаримагоҳи худ қоидаситезӣ карданд ва яке аз зарбазанҳои моҳири лигаи якум Худоидод Узоқов ба назди тӯб омад. зарбаи ӯро метавон ба истилоҳи ба шедеври футболӣ баробар кард. кунҷи поёнии дарвоза ва Рустам Ятимов барои баргардонидани он чизе карда натавонист. аммо Истиқлол чун як дастаи пуртаҷриба ба оҳистагӣ ташаббусро ба даст мегирифт ва ба оҳистагӣ бозиро ба назди ҷаримагоҳи Куктош овард. ҷалилов бошад ба ҳайси сарбони даста наҷотбахшии Истиқлолро аз ин бохт ба ӯҳда гирифт. голи задаи ӯ низ аз зумраи голҳои хеле олӣ буд. дар бозӣ инак мусовӣ ҳукм мекард ва он то охири бозӣ чӣ ки то анҷоми ду қисмати изофӣ ҳам тағйир наёфт ва акнун бар тибқи тартиб барои муайян кардани ғолиб силсилаи зарбаҳои 11 метра таъин карда шуд. дар задани зарбаҳои 11 метра Истиқлол дақиқтар буд ва ин силсиларо бо ҳисоби 5-4 бар суди худ анҷом дода барои нуҳум маротиб соҳиби ҷоми Тоҷикистон гашт.
тяжелая была игра, да? Очень тяжелая игра, но мы на эту игру настраивались, нас неделю настраивали на такую тяжелую игру. Наш тренер смотрел, пересматривал очень много и каждый день нам говорил, чтобы мы очень серьезно настраивались. Поэтому очень тяжелый матч был. Первый вот быстрый гол немножко сломал вашу игру. Ну нет, почему сломал? Да, конечно, неожиданность получилась, какой-то нелепый гол пропустили. Нету недооценки, ничего, я считаю, ну просто случайность. Где-то концентрацию потеряли, где-то что-то еще. Ну потом начали опять свою игру ловить, старались через передачи выходить, атаковать. Ну где-то, видите, опять со стандарта пропустили, 2-1 опять забили. Видите, а ну что не забил два момента. Решая в основное время, то есть могли бы уже... Играете с командой, которая в первой лиге играет? Нет, мы недооцениваем соперника, мы всегда соперника уважаем, ценим, поэтому никакой недооценки у вас совсем не было. Как будете праздновать? Ну как, приедем к дяде Подфулов в Гринвуд Хаус, посидим, чай попьем с лимоном черный. И все нормально. И все будет хорошо. И все будет хорошо. Всех с победой! Спасибо, счастливо. Изначально и своим парням сказал, что очень тяжело будет. Почему? Потому что я смотрел ихнюю игру, я просматривал видео, и где-то получалось, что вот, честно говоря, я ихнюю игру с Хатлоном 3 раза пересмотрел, оба тайма 3 раза. Почему? Потому что первый раз пересмотрел, одни моменты увидел, второй раз посмотрел этот же момент, но еще другое что-то вылезло. И я сразу сказал, что очень будет тяжело. Очень будет тяжело. Эта команда, очень хорошая команда. Куктош в каком плане? Пацаны бойцы. Тяжелее стало, да, когда мы быстрый гол, нелепый такой, пропустили. Почему-то у нас это вошло уже в этот, что мы первый пропускаем всегда гол. И второй гол на исполнение тоже они забили, очень хороший. Поэтому хотелось бы, конечно, не доводить до серии пенальти и экстра тайма, но еще раз говорю, в финале слабых команд нету. Если мы сейчас скажем, что Куктош с первой лиги, это обманчиво, потому что в практике много есть, когда выходят с нижних лиг и играют в финале Кубка с представителями высшего дивизиона, и с ними тоже очень тяжело. Поэтому мы к этому и готовились, что будет тяжело. Воспользуюсь моментом, поздравить всех с этим успехом, весь Таджикистан и всех болельщиков. Сильно расстроены? Ну, есть немножко, конечно. Во-первых, хочу поздравить команду «Стекло» с победой. Финал, здесь одна команда обязательно проиграет, такой финал, да, это кубковая игра, поэтому сегодня мы по пенальти проиграли, конечно, немножко расстроились. По поводу того, что хочу поблагодарить руководство города Бухтара, да, за прекрасную организацию, за прекрасное поле, которое в такое время, да, поле, смотрите, в идеальном состоянии, все было хорошо. Немножко разочарования, да, ну, посмотреть надо вот этот третий гол, который мы забивали, да. Я думаю, что если там ошибка судейства, но сегодня, значит, судья отнял у нас эту победу. Вы считаете, это гол? Ну, опять же, надо смотреть, но эмоции я не могу говорить, эмоции о том, что это гол, не гол, это же надо смотреть видео, но разберемся. А так, в целом, да, я думаю, что очень хороший финал получился. Да, команда с первой лиги, но команда сыграла достойно. Некоторые люди говорили, да, вот сейчас вот, это была не игра, это была кубок, там мы больше владели, да, там представители Стеклова, да. Ну, это кубок, но если соперничать с Стекловым по уровню того, что по качеству игроков, да, конечно, но у них сильнее игроки, да. У меня есть ребята, которые 50% еще в высшей лиге не играли. Но играли, я построил игру так, как считал нужно, игра показала, что были тактические задумки, они сработали, мы забили, мы 2 раза вели в счете, да. Единственный момент, да, ну, наверное, ребята, то, что у них опыта нету, они, наверное, просто не поверили, что они могут выиграть из Стеклова, да. Дважды вести и дважды сыграть ничью, да, ну, так бывает в футболе. Ну, я думаю, что достойный финал, достойная игра, и болельщиков, которые игра держала в напряжении, да, все 90 минут, плюс добавочное время, плюс пенальти, я думаю, хороший финал.
خب دوستان عزیز، اینک فینال نوبتی جام تاجیکستان هم به انجام رسید و این فینال با غالبیت دسته استقلال به آخر رسید و باید بگویم که استقلال برای نهم مراتب برنده جام تاجیکستان گردید که البته همه هواداران این دسته را با این مظفریت تبریک و تهنیت میگویم و البته برای دسته کوکتاش هم برای موفقیت ها میخواهیم. در همینجا برنامه ما از شهر باختر به انجام میرسد. خیر.